салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 4 апрели тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. парвандаи модари абдураҳмон 09 ба додгоҳ супорида шуд бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо гурӯҳи 24. боздошти 3 раиси калони нояи спитамен ҳангоми гирифтани пора. сардори шифохонаи ҳарбии гвардияи миллӣ 23 000 сомонӣ пора гирифтааст. хумори нос сабаби якбора ба 7 мошин бархӯрдани автобус дар душанбе шудааст. арзи маро шунавед репортаж аз зиндони занонаи норак. темур раимов дар анталия медали биринҷӣ ба даст овард. сомон эйр парвозҳои мунтазамро ба дейлӣ барқарор мекунад. марги кӯдаки 5-сола дар зери чархи мерседес. ва акнун тафсилоти хабарҳо. тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ ба зидди шоҳида маҳмаҷонова, модари блогер шерзод маҳмаҷонов маъруф бо тахаллуси абдураҳмон 09 ба анҷом расид. ин парванда аллакай ба додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе супорида шудааст. радиои озодӣ хабар дод ки эҳтимол меравад нахустин мурофиаи парвандаи модари абдураҳмон 09 аллакай рӯзи 7 апрел доир шавад. мақомот дар ин бора расман шарҳе надоданд, вале озодӣ бо такя ба манобеи огоҳ аз ин парванда хабар дод ки шоҳида маҳмаҷонова дар ҷараёни тафтишот иттиҳомоти ҳамкорӣ бо ҳаракати оппозитсионӣ феълан дар тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24-ро эътироф кардааст. қаблан наздикони маҳмаҷонова ҳамчунин масъулони гурӯҳи 24 ин иттиҳомро рад карда буданд. абдураҳмон 09 бошад боздошти модарашро ба фаъолиятҳои худ рабт дода ва гуфт бо инро мехоҳанд ки ӯ аз нашри видеоҳои интиқодӣ дар бораи ҳукумати тоҷикистон даст бардорад. абдураҳмон 09 ки чанд сол боз дар олмон ба сар мебарад, бо видеоҳояш дар мавзӯи манъи сатру ҳиҷоб дар тоҷикистон ном баровардааст. гуфта мешавад мақомот далелҳои ҳамкории шоҳида маҳмаҷонова бо гурӯҳи 24-ро гӯё аз телефони ӯ пайдо карданд. дар миёнаҳои моҳи январ кормандони ӯбоб телефони шоҳида маҳмаҷоноваро барои тафтиш гирифтанд ва рӯзи 3 феврал ӯро барои гирифтани телефонаш даъват карда ба ҳабс гирифтанд. вазорати корҳои дохила танҳо баъди як ҳафта боздошти шоҳида маҳмаҷонованро тасдиқ кард ва гуфт нисбати шаҳрванд маҳмаҷонова шоҳида давлатҷоновна соли таваллудаш 1977, сокини шаҳри ваҳдат, тибқи талаботи моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ, ифротгароӣ, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. вазорати корҳои дохила ҳамчунин гуфта буд фарзанди дастгиршуда маҳмаҷонов шерзод блогер ва ё ин ки оппозитсионер набуда, балки барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта дар ҷустуҷӯ қарор дорад. ба модари абдураҳмон 09 акнун барои ҳамкорӣ бо созмони мамнӯъ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад, вале писари ӯ қаблан гуфт гӯё мақомот ваъда доданд ки агар ӯ қатъи фаъолияти блогерӣ кунад ва ба тоҷикистон баргардад, модарашро раҳо хоҳанд кард. шоҳида маҳмаҷонова ки дар бемористони шаҳри ваҳдат ба ҳайси ҳамшираи тиббӣ кор мекард, дар аввали моҳи январи соли 2020 аз кор ронда шуд. масъулони бемористон он вақт гуфтанд ки шоҳида маҳмаҷонова ариза навишта бо хоҳиши худаш аз кор рафтааст, вале худи ӯ гуфт қабл аз барканорӣ чанд дафъа барои бозпурсӣ ба шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ даъват шуд ва сардухтури бемористон низ рӯи рост барояш гуфтааст ки бо хоҳиши худаш ариза нависад, зеро бачаатон муқобили ҳукумат гап задааст. чунин қонун аст ки дар корхонаи давлатӣ кор кардани шумо мумкин нест. таъқиби хешовандони фаъолони оппозитсия ва дигарандешон мавзӯе аст ки мақомоти тоҷикистон барои он пайваста аз созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ танқид мешунаванд, вале мақомот ҷой доштани кадом маъракаи ҳисобшудаи таъқиби хешу табори мунтақидони ҳукуматро рад мекунад ва мегӯянд ки онҳо дар тоҷикистон озодона кору зиндагӣ доранд. муҳаммад охунов сардори шифохонаи ҳарбии гвардияи миллии тоҷикистонро ҳангоми гирифтани 23 000 сомонӣ пора дастгир шудааст. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 4 апрел хабар дод ки охунов маҳмадӣ қурбонович дар вазифаи муовини командири қисми ҳарбии сардори қисми тиббии шифохонаи ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон кор карда дар давраи фаъолияти корияш
دست به جنایت زد. چنانچه نامبرده به باوری شهروند در اومده برای ناقابل دانستن به خدمت حربی و با همین راه و اصول آزاد نمودن از خدمت حربی از اون مبلغ 25000 سومونی طلب نموده است. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی، محمدی آخونوف بعد گرفتن مبلغ 23000 سومونی از شهروند در اتاق اولتراسادای بنای طبی شفاخانه حربی گوارد ملی بازداشت کرده شد. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. این در حالی است که سال 2021 در تاجیکستان به قانون درباره خدمت حربی تغییرات وارد کرده شد و اکنون دعوت شوندگان می توانند با پرداخت مبلغ برابر 420 نشان دهنده برای حسابها 26800 سومونی به بودجه دولت امگی یک ماه خدمت کرده خود را قانونا از مسئولیت خدمت 2 ساله خلاص کنند. معلوم نیست که چرا شهروند به جای استفاده این راه قانونی خلاصی از خدمت حربی، راه پیچیده و غیر قانونی خلاصی از ارتش را به صرف تقریبا عین مبلغ انتخاب کرده است. در رابطه با این حالت نسبت به آخونوف محمدی بر اساس ماده 32 قسم 3 319 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قصد گرفتن پوره پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این پرونده بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه ارسال گردید. خبر بازداشت باز یک مقام حربی با اتهام گرفتن پوره در حالی است که روز 1 اپریل در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیرمو از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ و یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده اشون را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. منابع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر داد که نیمه دوم روز جمعه 1 اپریل کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا در بنای حکومت نویه اسپیتامین 3 منصبدار بلندپایه این نویه را هنگام گرفتن پوره به مبلغ بزرگ دستگیر کردند. همصحبتان بامداد گفتند کارمندان اگنتی معاون رئیس نویه اسپیتامین سلطان مأمور، مدیر شعبه عمومی، مراجعت‌ها و نظارت دستگاه رئیس نویه مقیم رجبوف و رئیس جماعت به نام ترسنبوی اولچابویف دلیر ایسابویف را دستگیر کرده به در اتاق کاری سلطان مأمور و مقیم رجبوف مهر زدند. بنا به اطلاع دریافتی این 3 منصبدار بلندپایه و پرنفوذ نویه اسپیتامین از یک شهروند در عوض تغییر دادن سمت استفاده یک قطعه زمین 100,000 سومونی طلب کرده یک قسم این مبلغ را پیشکی گرفتند و روز 1 اپریل هنگام گرفتن مبلغ باقی مانده از این شهروند دستگیر کرده شدند. این مبلغ از آنها همچون دلیل شیعی یافت و گرفته شده است. گفته می شود شهروند کارافتاده از این منصبداران خواسته است تا با او در قطعه زمینی که برای ساختمان مرکز خدمت رسانی جدا شده بود اجازت ساختمان خانه استقامتی بدهند. همصحبتان بامداد میگویند سلطان مأمور سالهای زیاد رهبری کمیته اداره زمین نویه اسپیتامین یکی از منصب‌های اسم رفغانین را در دست داشت و 1 سال پیش معاون رئیس نویه تعیین شد. او در این مقام نیز رهبر کمیسیون منزل و سرپرست مسائل مربوط به تقسیم زمین بود. ولی مقیم رجبوف را در حکومت نویه اسپیتامین دست راست و چشم و گوش رئیس نویه تیمورجان نومانزاده می شمارند. نومانزاده که قبلا رهبری ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت را در دست داشت ماه ینور سال 2020 رئیس نویه اسپیتامین تعیین شد. یکی از کادرهایی که او همراه خودش به اسپیتامین آورد مقیم رجبوف بود که بلافاصله مدیر شعبه عمومی تعیین شد. او همچنین وظیفه راننده شخصی رئیس نویه را اجرا میکرد و از پیش گپگپ زیادی بود که برای حل کردن یگان مسئله پیش از رفتن به نزد رئیس باید مقیم رجبوف را زیارت کرد و دست او را به قبل سفید کرد. وقتهای آخر بسیاری از منصبداران بلندپایه دستشان قلب در تاجیکستان برای گرفتن پوره از کارافتاده‌ها نفران مورد باوری خود را موظف میکنند در صورت دستگیر شدنشان این نفران میانرو گناه را به گردن گرفته به جای پوره‌خور اصلی به زندان میروند. از جمله سال 2019 پیش در شهر استرافشان راننده رئیس وقت این شهر بهرام عنایت‌زاده با نام جانی با اتهام دول بستن صاحبکاران محلی دستگیر شده بود. عنایت‌زاده آن وقت توانست از راننده‌اش فاصله بگیرد و خود را از جوابگری خلاص کند ولی او ماه ایون سال 2020 الکی بعد شهردار کلوب تعیین شدنش
باز هم با جرم گرفتن پولاد دستگیر گردید و این دفعه به 12 سال زندان محکوم شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. خبرنگار افتانامه تاجیکستان و سامانه پرس تیجی از یگانه زندان زنانه تاجیکستان که در شهر نورک جایگیر شده است دیدن نمودند. با زنان محبوس و مسئولان این زندان همصحبت شدند. مؤلفان مقاله عثمان رحیم‌زاده و حفیظالله طاهری می نویسند وقتی کس از نزد این زندان گذر می کند در ذهنش سوال پیدا می شود زن تاجیک را چه به زندان می آورد؟ رابعه علیمووا سردار زندان زنانه نورک می گوید حالا در این محبس 237 زن ادای حکم می کنند. درخت مکر زن صدریشه دارد. می گوید رابعه علیمووا در میان این زنها نباید همه را بیگناه دید. بعضا شاید از نادانی یا جهالت به جنایت دست زدند، اما ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمی کند. ما اینجا زنان را که 237 نفرند به گروه ها تقسیم کردیم. زنی که 4 فرزندش را کشته بود مادرش هم جنایت های وزنین را صادر کرده است. ما آنها را سخت نظارت می کنیم. بعضیش از سوریه و دیگر دولت های جنگ زده برگشتند. خبرنگاران در محبس نورک با نزاکت طاهر و ساکن جماعت دهات آریان نویه کوشانیان که سال 2020 با بیرحمی مخصوص فرزندان 2، 5، 8 و 10 ساله خود را کشته بود نیز روبرو شدند. به هر سوال خاموشی را اختیار میکرد، اما نگاهش خیلی خشمگین و گویا با شعر می جنگید. می نویسند مؤلفان و اما سیاد فیض‌الله و که معلومات عالی و 12 سال سابقه آموزگاری دارد بر اساس ماده 307 برای اشتراک در یک اعتراض در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو محکوم به زندان شده است. شوهرم در روسیه بود، دعوت کرد با فرزندانم رفتم. این دوره پاندمی کرونا ویروس بود. کار زندگی نهایت وزنین بود. برای گرفتن سغورته طبی فرزندم به سفارت تاجیکستان در روسیه رفتم. اول چند بار تلفن کردم، گفتند که آنها نمیدهند. خواهش کردم که اقلا کمک کنند. چند روز سرسام شدم. نوبت‌پایی آدمان زیاد نزد سفارت بود. یک روز نزد سفارت گردی همایی شد. رفتم، مجبور شدم که شکایت کنم. کسی این شکایت را به نوار گرفته در اینترنت گذاشته است. بعد این مرا دپورت کردند. وقت بازگشت به دوشنبه دستگیر کردند. گفتند که تو نسبت به وطن خصومت بدبینی داری و برای برانگیختن کینه و عداوت عیب دار هستی. سود با این مرا گناهکار دانسته روانه زندان کرد. هرچند در طولور سود گفتم که هیچگاه نسبت وطنم بدبینی خصومت ندارم و از این کردارم پشیمان هستم. اعتبار ندادند. البته آدمان افراطگرا هستند، ولی من از این طایفه نیستم. نباید در دل ما خصومت را جای دهند. اگر خصومت می داشتم بگذار مرا 100 سال روانه زندان میکردند. نقل کرده است این محبوس. سیاد فیض‌الله و 2 فرزند داشته است که حالا در نزد خوشدامنش بودند. گاه پدر و مادرم با فرزندان خبرگیری می آیند. من به طالب علمان همیشه از دوستداری وطن حرف می زدم. اکنون چی؟ الان ماور است. من طریق کوت پرزیدنتی دانشگاه را ختم کردم. اولین گیرنده کوت پرزیدنتی در سال 2000 هستم و اما بیشتر محبوسان زندان نورک برای جنایت‌های به قبل اقتصادی زندانی شدند. از جمله مرحبا خوجای و آموزگار سابق دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که حالا در محبس مسئول کتابخانه است نقل کرده است که در کافدرای اتیک و استتیک به صفت متدیست کار میکرد. از بس که با معاش کم در پیش بردن زندگی اذیت میکشیدم خواستم تجارت کنم. با فایز از همسایه ها قرض گرفتم. از ترک لباس های کودکانه می آوردم و در بازار کاروان می فروختم. کارم آمد نکرد. خانه رو فروخته پول رو با فایز به صاحبش برگرداندم، ولی زبان خط نگرفتم چون که همسایه ام را می شناختم و به او باور داشتم. پس از چند مدت دعوا پیش آورد که پولش رو با فایز برنگرداندم. فرزندانم گفتند که صبر کنند برمیگردانیم، ولی راضی نشدند. همگی 3 روز مهلت دادند. سرنوشت چنین بوده است که با حکم سود محبسی شدم. افسوس اثبات کردن نتوانستم که قرض را برگرداندم. سعادت فاضل و یک طبیب از دوشنبه مادر 4 فرزند که پیش در مرکز تشخیص طبی وزارت تندرستی کار میکرد نیز برای $15,000 قرض به زندان افتاده است. معاشم همگی 1200 سومانی بود. برای زندگی کفایت نمیکرد. مجبور شدم که به تجارت رو آورم. از استانبول لوازمات خانگی پایافزال زنانه آورده در خانه می فروختم. در بوران سال 2016 ضرر دیدم. از مردم پول را با فایز می گرفتم. از لمبرد هم قرض گرفتم. هم طلا سوخت و هم قرضدار شدم. چون که فایز بلند بود
نهایت در قرض ماندم. کمترش را فرزندانم پرداخت نمودند، ولی باقی ماندهش را نتوانستم. خانه را فروخته یک قسم قرضم را سپردم. حالا فرزندانم اجاره نشین هستند. در سود 9 سال دادند. 2 سال و 2 ماهش سپری شد. این زن میگوید از شرایط معبد شکایت ندارد، ولی از همه سخت برایش این است که از فرزندان جدا هستیم. مشکل است، زنده جداییم. خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی سامون ایر روز 4 اپریل خبر داد که سامون ایر پروازهای منتظم را در سمت دوشنبه دیلی دوشنبه از سر میگیرد. طور انتظار می رود از صحنه 9 اپریل پروازها هر هفته روزهای شنبه انجام داده می شوند. وقت پرواز از دوشنبه ساعت 12:30 از دیلی 02:00 به وقت محلی مقرر شده است. مسافران پوره واکسینه شده هنگام بقیه‌گیری چپته می توانند تنها سرتیفیکات واکسیناسیون پوره را با زبان انگلیسی پیشنهاد نمایند. نفرانی که قسما از واکسیناسیون گذشتند و یا عموما واکسین ضد کرونا ویروس را نگرفتند باید شهادتنامه گذشتن PCR تست کووید 19 را با نتیجه منفی که دوام 72 ساعت پیش از رسیدن به فرودگاه دیلی داده شده است پیشنهاد کنند. علاوه بر این مسافران به دیلی سفر شده باید خود را در سامانه ایر سوویتخ ثبت نام کنند. مسافران به قلمرو تاجیکستان وارد شونده باید شهادتنامه گذشتن PCR تست را با نتیجه منفی که به مدت 72 ساعت اعتبار دارد پیشنهاد نمایند. کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد PCR تست آزاد می باشند. معلومات بیشتر و چپته خط سیر مذکور را از سامانه شرکت، خزینه های چپته فروشی و مرکز معلومات دهی و فروش چپته شرکتی هواپیما دسترس کردن ممکن است. از 8 پهلوان تاجیک در مسابقه توسکولای بزرگ انطالیا 2022 اوید به گشتین جودو تنها تیمور رحیموف مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه از 1 تا 3 اپریل در شهر انطالیا ترکیه با اشتراک 525 ورزشگر از 63 دولت دنیا برگزار شد. بنا به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم مسابقه را از دور دوم شروع کرده بر گریگوری پریور از امریکا و مگامد عمروف از امارات متحده عرب پیرو شد، ولی در چهارک فینال از نماینده وینگریا ریچارد سیپز مغلوب گردید. تیمور رحیموف سپس در قوه آزمایی‌های تسلابخش اوشانگی کوکاورا پهلوان گرجی اصل از آذربایجان و در قوه آزمایی برای جای سیوم ژوزف ترهکی فرانسوی را شکست داد. ورزشگر دیگر تاجیک کارمشو اوستوپریان در وزن 90 کیلوگرم جای هفتم را گرفت. کامرانشو نیز که در دور اول آزاد بود در 2 دور بعدی بر پهلوان آذربایجان و چخیا پیروز شد. در چهارک فینال از لوکا مایسورادزه از گرجستان و در قوه آزمایی تسلابخش از لوئیس کریبر از کانادا شکست خورد. 6 پهلوان دیگر از تاجیکستان متاسفانه الکی در دوره‌های مقدماتی از حریفانش مغلوب گردیدند. یادآور می‌شویم که در این مسابقه تیم منتخب جودوی تاجیکستان در هیئت 8 ورزشگر شرکت کرد. غالبان جایزه داران در برابر مدال ها با جایزه پولی قدردانی گردیدند. برای جای اول 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جای سوم 1500 یورو. این پنجمین مدال تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی گشتین جودو می باشد. او در سال 2019 در گران پری مراکش مدال برنجی، سال 2021 در گراند سلام باکو مدال نقره، در گراند سلام ابودابی مدال برنجی و سال 2022 در گراند سلام تل آویو مدال برنجی به دست آورده بود. همچنین تیمور رحیموف در چمپیونات آسیا اقیانوس در سال 2019 سزاوار مدال نقره و سال 2021 صاحب مدال برنجی گردیده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. سبب روز شنبه 2 اپریل یک باره به ماشین تاکسی برخوردن اتوبوس رقم 33 در مرکز شهر دوشنبه معلوم شد. طور روز 4 اپریل در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه به خبرگزاری از پلیس خبر دادند معلوم شده است که راننده را سر چنبرک اتوبوس خوابش برده است. به اطلاع ملیسای دوشنبه تشخیص خون راننده اتوبوس رقم 33 در مورد نبودن مشروبات و مواد نشه‌آور در بدن نظر نظروف نتیجه منفی داده است. ولی افزودن در ملیسای پایتخت تاجیکستان راننده در ماه شریف رمضان روزه گرفته بود. راننده ناسکش بوده در وقت روزه‌داری از استعمال آن دست کشیده است. شاید با همین سبب یا از کمخوابی
سر چنبرک خوابش برده است. چون کسی آسیب ندید او به جوابگری ماموری جلب می شود. لیکن تفتیشات ادامه داشته مدت دقیق جوابگری بعدا معلوم می شود. گفتند در ریاست کارهای داخلی دوشنبه ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه قبلا خبر داد که روز 2 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 13:35 دقیقه راننده اتوبوس مسافرکشانی شرکت اتوبوس یک خط سیر رقم 33 رقم‌های قید دولتیش 5787 تا 05 شهروند نظروف نظر سال تولدش 1986 استقامت کننده نویه ورزوب هنگام حرکت در کوچه رودکی در روبروی دانشگاه طبی تاجیکستان با سبب‌های نامعلوم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین‌های در کنار راه ایستاده برخورده است. در نتیجه این صدمه 7 ماشین سبکرو اساساً ماشین‌های تاکسی و خود اتوبوس ضررهای گوناگون تکنیکی دیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت خوشبختانه در نتیجه این صدمه ناخوش نقلیاتی یگان نفر آسیب و یا جراحت جسمانی نبرداشته است. 2 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه مرسدس اتیکو حسنوف عالمجان دومولویویچ سال تولدش 1959 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در راه ماشینگرد حدود نویه ورزوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ میرزویف میراج عبدالشکوروویچ سال تولدش 2017 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. متاسفانه نابالغ میرزویف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه زن 43 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 31 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 08:50 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 15,000 روبل روسی و یک عدد گردنبند طلایی که ارزشش 5,000 سومونی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا زن 36 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.